जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्ण कटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। द्वितीय सामुएल अध्याय 12। दावीदଙ୍କ अनुताप। तहु प्रभु नाथानଙ୍କୁ दावीदଙ୍କ निकटକୁ पठाइले। से आसी तांकु कहिले, एक नगरी रे 2 जण व्यक्ति थिले। जणे व्यक्ति धनशाली व अन्य जनक निर्धन थिला। धनशाली व्यक्तिर अनेक मेष तथा गपल थिला, किंतु किणा जाइथिबा गोटिए स्त्री मेष शावक व्यतीत सेही निर्धन व्यक्तिर अन्य किछि न थिला। से ताहार प्रतिपोषण कला, तार तथा ता संतान मानक समेत ताहा वृद्धि प्राप्त हेला। ता भक्षणरु ताहा खाउथिला व जलपात्ररु पान करुथिला। ता कଳରେ ताहा शयन मध्य करुथिला। से ताहाकु निजर कन्या सदृश विवेचना करुथिला। एकदा सेही धनशाली व्यक्तिर गृहकु जणे पथिक आसी पहुँचिला। निजर मेष किंबा गपल मध्यरु गोटाए पशुको बोध करी सेही पथिक प्रति भक्षण प्रस्तुत करिबा पाई सेही धनशाली व्यक्ति अनिच्छा प्रकाश कला। तहु निर्धन व्यक्तिर मेष शावकटीको नेई निज पाखको आसीथिबा सेही पथिक पाई से भक्षण प्रस्तुत कला। सेही व्यक्ति विरुद्धरे दावीदଙ୍କ कपानल प्रज्वलित हेला व से नाथानଙ୍କୁ कहिले, जीवित प्रभुଙ୍କ नामरे मु कहे जे जी एहा करिअछि से मृत्युयोग्य। निर्दय होई एही कार्य करिथिबा जोगु सेही गोटिए मेष शावक परिवर्ते 4 से फराई देव। नाथान कहिले, तुमे ही सेही व्यक्ति इस्राएल ईश्वर प्रभु कहंती। मु तुमको इस्राएल राजा सदृश अभिषिक्त कली। साउलଙ୍କ हस्तर मु तुमको उद्धार कली। तुम मुनिबांक भवन मु तुमको प्रदान कली। तांकर पत्नी मानकु मध्य मु तुमको अर्पण कली। इस्राएल व जुदार राजा सदृश मु तुमको नियुक्त कली। ए समस्त तुम पाई यथेष्ट होई नथिले ताहार 2 गुण मु तुमको प्रदान करिथांती। एही परिप्रेक्षी रे प्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा मंद ताहा साधन करी तुमे काहेकि प्रभुଙ୍କ वचनर अनुगत हेलो नाही। हित्य उरिया को तुमे खड्ग द्वारा हत्या करियछ व तार पत्नी को हरण करी निज पत्नी रूपे ग्रहण करियछ। आमनीय मानक खड्ग द्वारा तुमे हित्य उरिया को निधन कल। मते अवमानना करी हित्य उरियार पत्नी को तुमर पत्नी रूपे ग्रहण करिथिबा जोगु तुम गृहरु खड्ग केबे हे बाद जीव नाही। प्रभु एहिपरि कहंती, तुम निजर भवनरु ही मु तुम विरुद्धरे अनिष्ट कार्य सृष्टि करिबी। तुम दृष्टि तुमर पत्नी मानकु नेई मु तुम प्रतिवेशी को दान करिबी व से पूर्ण दिवालोकरे तुमर पत्नी मानक सह सहवास करिब। तुमे एही कार्य गोपनरे करिथिल, किंतु मु ए समस्त को समग्र इस्राएल रो दृष्टि रे एवं पूर्ण सूर्यालोकरे संपादन करिबी। दावीद नाथानଙ୍କୁ कहिले, मु प्रभुଙ୍କ विरुद्धरे पाप कली। नाथान दावीदଙ୍କୁ कहिले, प्रभु मध्य तुमर पाप प्रति क्षमा देइछंती। तुमे मृत्यु मुखरे पड़िब नाही। तथापि एही कर्म साधन करी तुमे प्रभुଙ୍କୁ संपूर्ण भावे अवमानना करिथिबा जोगु तुम पाई जेउ शिशु जात हेबो से मृत्युवरण करिब। एहा परे नाथान निज गृह को फेरी गले। शिशुटीर मृत्यु व सलमनक जन्म।
ଦାବିଦଙ୍କ ଔରସରୁ ଉରିଆର ପତ୍ନୀ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କଲେ ଓ ଶିଶୁଟି ରୋଗ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଲା। ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପବାସ କଲେ ଓ ସାରା ରାତି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି ଉପରେ ଶୟନ କଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦବାସୀ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସି ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଦାବିଦଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ବିଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାରକମାନେ ଭୟକାତର ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଶିଶୁଟି ଅତ୍ୟାବଧି ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ତେବେ ସେ ଆମ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାହାହେଲେ ଶିଶୁଟି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛି, ଏହା ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କୁ କହିବା? କିନ୍ତୁ ପରିଚାରକମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫୁସୁର ଫାସରା ହେବା ଦେଖି ଦାବିଦ ବୁଝିନେଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ମରିଯାଇଛି। ତହୁଁ ସେ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶିଶୁଟି କ'ଣ ମରିଯାଇଛି? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ସେ ମୃତ। ସେ ସମୟରେ ଦାବିଦ ଭୂମିରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କଲେ ଓ ତୈଳ ଲେପିଲେ ହୋଇ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପଦାଳିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସି ଭକ୍ଷଣ ଯାଚନା କଲେ। ସେମାନେ ତାହା ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ତାହା ଆହାର କଲେ। ଦାବିଦଙ୍କ ଭୃତ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିଶୁଟି ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ତା ପ୍ରତି କ୍ରନ୍ଦନ କଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ତେବେ ତୁମେ ଉଠି ଭକ୍ଷଣ କରିଅଛ। ସେ କହିଲେ, ଶିଶୁ ଅତ୍ୟାବଧି ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହୋଇ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୃତ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଉପବାସ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ପୁନରାୟ ଜୀବିତ କରାଇ ପାରିବି? ମୁଁ ଯଦିଓ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି, ତଥାପି ସେ ମୋ ନିକଟରୁ ଫେରି ନ ପାରେ। ଏହାପରେ ଦାବିଦ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବାତ୍‌ଶେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ସହବାସ କଲେ। ବାତ୍‌ଶେବା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଏବଂ ଦାବିଦ ତାକୁ ସଲୋମନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବକ୍ତା ନାଥାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜେଦେବିୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ରାବା ନଗରୀର ପତନ। ଯୋବାବ ଆମୋନିୟମାନଙ୍କ ରାବାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେହି ରାଜକୀୟ ନଗରୀରୁ ଅଧିକାର କଲେ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ଦାବିଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାବାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୁଁ ସେଠାକାର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହକୁ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେହି ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାଉଣି ପକାଅ ଓ ତାହା କରାୟତ୍ତ କର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ନଗରୀକୁ ଅଧିକାର କରିବି ଓ ତାହା ମୋ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଦାବିଦ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସମବେତ କରି ରାବା ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ କରାୟତ୍ତ କଲେ। ଦାବିଦ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ କାଢ଼ି ନେଲେ। ତାହା 1 ତାଲେନ୍ତ ପରିମାଣର ଓ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ ଥିଲା। 1 ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଖଚିତ ଥିଲା। ଦାବିଦ ସେହି କିରୀଟକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପରିଧାନ କଲେ। ସେ ପୁଣି ସେହି ନଗରୀରୁ ବହୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଘେନି ଆଣିଲେ। ସେହି ନଗରୀବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ଆସିଲେ ଓ କରତ, ଲୌହ, ଗଇଁତି, କୁରାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଟାଭାଟିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲଗାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆମୋନୀୟ ନଗରୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି କଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ସହ ଦାବିଦ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 13। ଆମନ ଓ ଥାମରା। ଦାବିଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆବସାଲୋମର
ଥାମର ନାମୀ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା। ଦାବିଦଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଆମ୍ନନ ତାକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ଯେହେତୁ ଥାମାର ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା, ସେହେତୁ ଆମ୍ନନ ତାର ସେହି ଭଗ୍ନୀ ସକାଶୁ ବିମୋହିତ ହୋଇ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଆମ୍ନନର ଜେନାଦାବ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଜଣେ ମିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଦାବିଦଙ୍କ ସହୋଦର ସିମେୟାର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଓ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ କୌଶଳଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ନନକୁ କହିଲା, ହେ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ କାହିଁକି ଶୋକାତୁର ଦେଖାଯାଉଛ? ତୁମେ କ'ଣ ତାହାର କାରଣ ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ? ଆମ୍ନନ ତାକୁ କହିଲା, ମୋର ଭ୍ରାତା ଆବସଲମର ସହୋଦରୀ ଥାମାରର ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ସେ ସମୟରେ ଜୋନାଦାବ ତାକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଛଳନାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟିତ ହୁଅ। ତୁମ ପିତା ତୁମର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମୋର ଭଗ୍ନୀ ଥାମାର ଆସି ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ। ତାର ହସ୍ତରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଯେପରି ଆହାର କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ସୁତରାଂ ଆମ୍ନନ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଛଳନାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲା। ରାଜା ଯେବେ ତାର ସାକ୍ଷାତ ସକାଶେ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରେ ଯେ ମୋର ଭଗ୍ନୀ ଥାମାର ଆସି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ନିଜେ ମୋତେ ପରିବେଷଣ କରୁ। ତହୁଁ ଦାବିଦ ଥାମାର ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ, ତୁମର ଭ୍ରାତା ଆମ୍ନନର ଗୃହକୁ ଯାଇ ତା ପାଇଁ ଭକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବେଷଣ କର। ଏହିପରି ଥାମାର ନିଜ ଭ୍ରାତା ଆମ୍ନନର ଗୃହକୁ ଗଲା। ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲା। ସେ ମଇଦା ନେଇ ଦଳାଦଳି କରି ତାର ଆଗରେ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଏହାପରେ ସେ ତାହା ତାଉରାରୁ ନେଇ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲା ନାହିଁ। ଆମ୍ନନ ତାକୁ କହିଲା, ଏଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତହୁଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ନନ ଥାମାରକୁ କହିଲା, ତୁମ ହସ୍ତରୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେପରି ଆହାର କରେ, ସେଥି ସକାଶେ ସେହି ଭକ୍ଷଣ ଭିତର କକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆସ। ସୁତରାଂ ଥାମାର ପିଷ୍ଟକ ନେଇ ନିଜ ଭ୍ରାତା ଆମ୍ନନର କକ୍ଷକୁ ଘେନିଗଲା। ଥାମାର ତାହା ନେଇ ତାର ସନ୍ନିକଟ ହେବା ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଧରି କହିଲା, ହେ ମୋର ଭଗ୍ନୀ, ଆସି ମୋ ସହ ସହବାସ କର। କିନ୍ତୁ ଥାମାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା, ନା ମୋର ଭ୍ରାତା, ମୋତେ ଅପମାନନା ଦିଅ ନାହିଁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ଇସ୍ରାଏଲର ଅନୁଚିତ। ଏହି ଲମ୍ପଟ ଜନିତ ମୂଢ଼ତା ସାଧନ କର ନାହିଁ। ଅପମାନିତ ହୋଇ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରିବି? ସ୍ୱୟଂ ତୁମେ ଜଣେ ଲମ୍ପଟ ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିବେଚିତ ହେବ। ସଦୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିକ୍ଷା କର। ତୁମକୁ ମୋର ହସ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମ୍ମତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ କଲା ନାହିଁ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବଳାତ୍କାର ପୂର୍ବକ ତା ସହ ସହବାସ କଲା। ତତ୍ପରେ ଆମ୍ନନ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣା କଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପାଧିକ ଘୃଣା କଲା। ତହୁଁ ସେ ତାକୁ କହିଲା, ଉଠି ପଳାୟନ କର। କିନ୍ତୁ ଥାମାର ଆମ୍ନନକୁ କହିଲା, ନା ମୋର ଭ୍ରାତା, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବା ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭୟାବହ ଦୋଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ନିବେଦନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲା ନାହିଁ। ନିଜର ପରିଚାରକ ଦାସଟିକୁ ଡାକି ସେ କହିଲା, ଏହି ନାରୀଟିକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ କପାଟ ରୁଦ୍ଧ କର। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ଥାମାର ପରିହିତ ଥିଲା, ପୂର୍ବରେ କୁମାରୀ ରାଜକନ୍ୟାଗଣ ସେହିପରି ପରିଧାନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଭୃତ୍ୟଟି ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇ କପାଟ ରୁଦ୍ଧ କଲା। ଥାମାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଭସ୍ମ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା। ସେହି ଦୀର୍ଘ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛିନ୍ନ କଲା। ତତ୍ପରେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କରି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ନିଜ ସହୋଦର ଆବସଲମ ତାକୁ କହିଲା, ତୁମ ଭ୍ରାତା ଆମ୍ନନ କ'ଣ ତୁମ ସହ ସହବାସ କଲା?
हे मोर सहोदरी ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ସେ ତ ତୁମର ଭ୍ରାତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଶକାତୁର ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଥାମାର ନିଜ ସହୋଦର ଆବସାଲମର ଗୃହରେ ଦୁଃଖିନୀ ନାରୀ ସଦୃଶ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ରାଜା ଦାବିଦ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବସାଲମ ଆମନୋନକୁ ଦୋଷ ବା ଗୁଣ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ସହୋଦରୀ ଥାମାରର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆବସାଲମ ଆମନୋନକୁ ଘୃଣା କଲା। ଆବସାଲମର ପ୍ରତିଶୋଧ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଫ୍ରାଇମ ନଗରୀର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ବାଲହାସେରରେ ଆବସାଲମର ମେଷଲମ କଟାଳିମାନେ ଲୋମ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ତହୁଁ ଆବସାଲମ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଆବସାଲମ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମର ଏହି ଦାସ ମେଷପୋଲର ଲୋମ କର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି। ନିଜ ପରିଚାରକ ବୃନ୍ଦ ସମେତ ରାଜା ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆବସାଲମକୁ କହିଲେ, ନା ମୋର ବତ୍ସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତୁମର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆବସାଲମ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ଅନିଚ୍ଛୁକ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାକୁ ନିଜ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆବସାଲମ କହିଲା, ତାହା ହେଲେ ମୋର ଭ୍ରାତା ଆମନୋନ ଯେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଯୋଗଦାନ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଆବସାଲମ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମନୋନ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ଆବସାଲମ ନିଜର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ଆମନୋନକୁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବାବେଳେ ମୁଁ ଯେବେ କହିବି, ଆମନୋନକୁ ସଂହାର କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ନିଧନ କରିବ। ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଏ ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ନୁହେଁ? ନିର୍ଭୀକ ତଥା ସାହସୀ ହୁଅ। ଆବସାଲମର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ତାର ଭୃତ୍ୟଗଣ ଆମନୋନ ପ୍ରତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ତହୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରଗଣ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଖଚର ଆରୋହଣ କରି ପଳାୟନ କଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟାବଧି ନିଜର ଯାତ୍ରାପଥରେ ଯିବା କାଳରେ ଏକ ଗୁଜବ ଦାବିଦଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆବସାଲମ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଛି, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିନାହିଁ। ତହୁଁ ରାଜା ଉଠି ନିଜ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ଛିନ୍ନ କରି ଭୂମିରେ ଶୟନ କଲେ। ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଭୃତ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାବିଦଙ୍କ ସହୋଦର ସିମେୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନାଦନ କହିଲା, ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ଯେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ମୁନିବ ରାଜା ଏହା ଅନୁମାନ ନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମନୋନ ନିହତ। ନିଜ ସହୋଦରୀର ଥାମାରକୁ ଆମନୋନ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଦିନଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବସାଲମ ସ୍ଥିର ମନା ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ଯେ ନିହତ, ମୋର ମୁନିବ ରାଜା ଏହିପରି ଅନୁମାନ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେବଳ ଆମନୋନ ନିହତ, କିନ୍ତୁ ଆବସାଲମ ପଳାୟନ କଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ହଇରାଣ ପଥ ଦେଇ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଜୋନାଦାବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର କଥାନୁକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଏହି କଥା ସମାପ୍ତ କରିବା ମାତ୍ରେ ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜା ଓ ଭୃତ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋକାତୁର ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବସାଲମ ପଳାୟନ କରି ଆମିହୁଦର ପୁତ୍ର ଓ ଗେସୁରର ରାଜା ତାଲମାଇ ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦାବିଦ ନିଜ ପୁତ୍ର ଆମନୋନର ସ୍ମୃତିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଳାପ କଲେ। ଆବସାଲମ ପଳାୟନ କରି ଗେସୁରକୁ ଆସିଲା ଓ ସେଠାରେ 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ଆମନୋନର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେବେ ଉପଶମିତ ହେଲା, ତେବେ ଆବସାଲମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 14। ଆବସଲମର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ସେରୁଇୟାର ପୁତ୍ର ଯୋଆବ ବୁଝିନେଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆବସଲମ ପ୍ରତି ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ତେକୋଆକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସେଠାରୁ 2 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନାରୀକୁ ଡକାଇ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ବିଳାପକାରିଣୀ ସଦୃଶ ଛଳନା କରିବ, ବିଳାପ ସୂଚକ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେବ, ତୈଳ ଲେପନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ବିଳାପ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାରୀ ସଦୃଶ ଆଚରଣ କରିବ। ତତ୍ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବ ଓ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଏହାପରେ କହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ତା ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ତେକୋଆ ବାସିନୀ ନାରୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଏହାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହେ ରାଜନ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ରାଜା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା, ମୋର ପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ଦାସୀର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲା। ତହୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରକୁ ଆଘାତ କରି ହତ୍ୟା କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ଦାସୀର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତ କଲୁ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ନିଜ ଭ୍ରାତାକୁ ନିଧନ କଲା ତାକୁ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। ସେମାନେ ଏହିପରି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବାପିତ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ପତିଙ୍କ ନାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ସେହି ନାରୀକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ସକାଶେ ଯଥାଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ ଦେବି। ତେକୋଆ ବାସିନୀ ସେହି ନାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଓ ମୋର ପିତୃଭବନ ଏହି ଦୋଷ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନ ହେଉ। ରାଜା ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କହିଲେ, କେହି କେବେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଧମକ ଦିଏ ତେବେ ତାକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଘେନି ଆଣ। ସିଏ ଆଉ କେବେ ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ନାରୀଟି ପୁନରାୟ କହିଲା, ରକ୍ତପାତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧକାରୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି କାହାକୁ ଯେପରି ନିଧନ ନ କରେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ମୋର ପୁତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ରାଜା ଶପଥପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁବୋଧ ହେବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହୁଁ ରାଜା କହିଲେ, ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ତୁମ ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକର କେଶରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ନାରୀଟି କହିଲା, ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମର ଏହି ଦାସୀଟି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ରାଜା କହିଲେ, କୁହ। ନାରୀଟି କହିଲା, ତାହା ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛ? କାରଣ ପ୍ରବାସ ଜୀବନରୁ ତୁମର ସେହି ବିତାଡ଼ିତ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାୟ ଦେଇ ରାଜା ନିଜକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂମି ଉପରେ ଢାଳି ଦେବା ପରେ ପୁନରାୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ଜଳ ସଦୃଶ ଆମେ ଅଟୁ। ବିତାଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସମାଜଚ୍ୟୁତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା ନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଉପାୟ ସନ୍ଧାନ କରିବ, ତାର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱର ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଜନତା ମଧ୍ୟ ଭୟଚକିତ କରାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବି। ହୁଏତ ରାଜା ତାଙ୍କର ଏହି ଦାସୀଟିର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବେ। ମୋତେ ଓ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ନିଧନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରାଜା ମୋତେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ।
ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ମୁଁ ପୁନରାୟ ସଂକଳ୍ପ କଲି ଯେ ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ମୋ ପାଇଁ ଉପଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିବେଚନା କରିବା ଦିଗରେ ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ଦେବଦୂତ ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହୁଁ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ପଚାରିବି ତୁମେ ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିବ ନାହିଁ। ନାରୀଟି କହିଲା, ରାଜା ମୋର ମୁନିବ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏସବୁର ପଛରେ କ'ଣ ଜବାବର ହାତ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରରେ ନାରୀଟି କହିଲା, ହେ ରାଜନ ମୋର ମୁନିବ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଯଦି ଦିଆ ନ ଯାଏ ତେବେ କେହି କେବେ ରକ୍ଷା ପାଇନପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ସିଏ ହିଁ ଜବାବ ଓ ସେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସକାଶେ ତୁମର ଦାସ ଜବାବ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସଂଗଠିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦିଗରେ ମୋର ମୁନିବ ଦେବଦୂତ ସଦୃଶ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ଜବାବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାଯାଉ। ତୁମେ ଯାଇ ସେହି ଯୁବା ଆବସଲମକୁ ନେଇ ଆସ। ଜବାବ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଜଣାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ଜବାବ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏହି ଦାସଟିର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଜି ସଦୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପ୍ରୀତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଜବାବ ଗେସେରକୁ ଯାଇ ଆବସଲମକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ସେ ନିଜ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ, ସେ ମୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆବସଲମ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସି ନିଜ ଘରେ ବାସ କଲା। ସାରା ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆବସଲମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲା। ଅପାଦ ମସ୍ତକ ସେ ନିଖୁଣ ଥିଲା। ନିଜ ମସ୍ତକରେ କେଶ ବଢ଼ିଯାଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ତାହା କାଟୁଥିଲା। ସେ ଯେବେ ତାହା ଛେଦନ କରୁଥିଲା ତେବେ କର୍ତ୍ତିତ କେଶ ରାଜକୀୟ ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ 200 ସେକେଲ ପରିମାଣର ଓଜନ ହେଉଥିଲା। ଆବସଲମର 3 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ ଥାମାର ନାମୀ ଜଣେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସି ଆବସଲମ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ତତ୍ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିବା ସକାଶେ ସେ ଲୋକ ପଠାଇ ଜବାବଙ୍କୁ ଡକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଜବାବ ତାର ନିକଟକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଜବାବଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆବସଲମ ନିଜ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଜବାବଙ୍କ କ୍ଷେତ ମୋର କ୍ଷେତ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ, ସେଥିରେ ଯବ ଚାଷ ହୋଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ତାହା ଦଗ୍ଧ କର। ସୁତରାଂ ଆବସଲମର ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାର କ୍ଷେତକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ତହୁଁ ଜବାବ ଆବସଲମର ଗୃହକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ତୁମର ଭୃତ୍ୟଗଣ ମୋର କ୍ଷେତକୁ କାହିଁକି ଦଗ୍ଧ କଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଆବସଲମ କହିଲା, ମୁଁ ଗେସର ଠାରୁ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲି? ସେଠାରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଲ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଏହା ଘଟିଲା। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଯଦି ଦୋଷୀ ତେବେ ସେ ମୋତେ ନିଧନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଜବାବ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାଜା ଆବସଲମକୁ ଡକାଇଲେ। ସିଏ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଓ ରାଜା ଆବସଲମକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ
आशीर्वाद करंतु आमेन। समस्त को जय जीशु।